Kajian Islam. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di kesempatan kali ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mengikuti. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج، وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Amin, jazakallah khairan ya Syekh. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita simak dan ikuti bahasannya. Falyatafaddal mashkuran Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. هذه معاشر المستمعين الكرام ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان وأثر عظيم من آثاره، ألا وهو نيل رضوان الله. ونيل رضوان الله هو أشرف المطالب وأجل المواهب على الإطلاق، ولهذا قال الله سبحانه في الآية التي ذكر رحمه الله: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل نعيم، من نعيم الجنة الذي ذكر في الآية الكريمة. ورضوانه سبحانه إذا ناله العبد وفاز به تحققت سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينال رضوان الله إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولهذا فإن هذه الآية العظيمة التي ذكر رحمه الله فيها ذكر للإيمان، وبه صدرت الآية، وذكر لثمرات الإيمان، فذكر الإيمان بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فذكر وصفهم بما يدل على تكميلهم لأنفسهم بالإيمان وسعيهم على إصلاح الآخرين وتكميلهم بذلك، فجمعوا بين نفعهم لأنفسهم بالإيمان والعمل الصالح والعمل على نفع الآخرين وإيصال هذا الخير لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. ثم ذكر جل وعلا ثمرة هذا الإيمان والعمل والدعوة إلى الله بقوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وذكره جل وعلا للرضوان في هذا السياق العظيم، سياق ذكر ثمرات الإيمان وآثاره العظيمة، في دلالة على أن هذا الرضوان الذي هو أكبر من كل نعيم لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العبد كلما عظم حظه من الإيمان والعمل الصالح عظم حظه من نيل هذا الرضوان. ولهذا يتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما بحسب حظهم من الإيمان والعمل الصالح. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang buah-buah keimanan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan dan keterangan tentang pohon-pohon keimanan. Dan di antara buah-buah dari keimanan yaitu kesuksesan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Allah taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah wali dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Di antara sifat-sifat mereka yaitu mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga Aden, dan ridha dari Allah itu lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan tempat-tempat yang baik di akhirat, yaitu surga Aden, dengan keimanan mereka, yang dengan keimanan tersebut mereka menyempurnakan diri mereka, dan juga mereka menyempurnakan orang lain dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, sehingga mereka berhasil mendapatkan derajat yang sangat tinggi, dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah buah yang agung dari buah-buah keimanan, serta faedah yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang yang beriman, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang terbesar, karunia yang paling agung, dan tidak ada lagi karunia yang lebih besar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ridwanum minallahi akbar." Dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, yaitu lebih besar, ridha Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari seluruh nikmat, dari nikmat-nikmat surga yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu apabila seseorang telah berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin didapatkan kecuali dengan iman dan amal yang saleh, serta senantiasa mengajak kepada kebenaran dan senantiasa mengajak kepada kesabaran. Makanya dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memulai ayat ini dengan menyebutkan keimanan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah dari keimanan itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, ya, di antara sifat-sifat mereka senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Mereka senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, yaitu mereka berusaha menyempurnakan diri mereka dengan iman, dan mereka juga berusaha memperbaiki orang lain dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar.
Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menggabung antara iman dan amal soleh serta amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu mereka senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan buah yang akan didapatkan dari keimanan dan amal soleh serta dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan mereka dengan firman-Nya, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Mereka akan kekal selama-lamanya di surga tersebut, dan mereka akan mendapatkan tempat-tempat yang baik di surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ridha di dalam konteks ayat ini ketika menyebutkan tentang buah-buah keimanan dan pengaruh-pengaruh keimanan yang menunjukkan bahwasanya keimanan atau menunjukkan bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan keimanan dan amal soleh serta dakwah serta berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Dan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak amal soleh yang dia lakukan, maka akan semakin besar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dia dapatkan. Dan tentu manusia dalam hal ini bertingkat-tingkat ya, sesuai dengan keimanan dan amal soleh yang mereka lakukan. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها، فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواترت عنه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. وهذه ثمرة معاشر المستمعين من ثمار الإيمان، ألا وهي أن الإيمان إن كان كاملا قد حققه العبد وكمله فإنه يمنع من دخول النار. وأما إذا كان الإيمان ناقصا بارتكاب الذنوب أو ارتكاب أو ترك بعض الواجبات فيما دون الكفر فإنه يمنع من الخلود في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك بالله سبحانه وتعالى، فالمشرك لا مطمع له في المغفرة والرحمة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإيمان إن كان كاملا محققا منع من دخول النار، ودخل صاحبه الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. وأما إن كان عنده الإيمان وخلط إيمانه ببعض المعاصي والذنوب وترك بعض الواجبات فيما دون الكفر فإن هذا الإيمان الذي عنده لا يضيعه الله عليه، وما كان الله ليضيع إيمانكم بل يحفظه له ويكون سببا لنجاته. وفي الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara buah keimanan yaitu keimanan yang sempurna akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Dan iman ya walaupun sedikit akan menghalangi seseorang untuk kekal di neraka. Karena barang siapa yang beriman dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka, sebagaimana hadis-hadis yang banyak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mempunyai keimanan walaupun sedikit tidak akan kekal di neraka. Dan ini adalah buah dari buah keimanan yang sangat agung, yaitu apabila keimanan seorang sempurna, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan apabila keimanannya itu kurang dengan seorang melakukan maksiat atau meninggalkan sebagian kewajiban,
yang tidak sampai kepada derajat kekufuran, maka dia tidak akan kekal di neraka. Karena ketahuilah bahwasanya tidak akan kekal di neraka kecuali orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang melakukan kesyirikan. Karena seorang yang musyrik meninggal dalam keadaan musyrik, tidak ada harapan baginya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang sempurna akan menghalangi seorang masuk ke dalam neraka. Bahkan seorang yang mempunyai iman yang sempurna akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun seorang yang keimanannya dicampuri dengan maksiat dan dosa-dosa, serta dia juga meninggalkan sebagian kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, akan tapi dosa tersebut belum sampai ke derajat kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan imannya, ya, walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan iman kalian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga iman tersebut dan akan menjadi sebab keselamatan orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi adna mithqala dzarratin min iman." Keluarkanlah dari neraka barang orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat anak semut dari keimanan. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه، ويدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربتها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره اليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب، ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة. وهذه معاشر المستمعين ثمرة أخرى عظيمة من ثمار الإيمان، أن الله يدافع عن الذين آمنوا، يتولاهم بالمعونة والحفظ والنصر والتأييد. قد مر معنا سابقا ذكر حديث الولي، قد قال الله تعالى في أول ذلك الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله سبحانه تولى حفظ أوليائه وأصفيائه وعباد المؤمنين، وتولى نصرهم وتأييدهم وحفظهم وإنجاءهم من الشدائد والمكروهات، لأن المؤمن لا يفزع إلا إلى الله، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفوض أمره إلا إليه. ومن توكل على الله كفاه، ومن استعان به أعانه، ومن استعاذ به أعاذه، ومن التجأ إليه جعل له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. فمن ثمار الإيمان أن المؤمن ينال بما من الله عليه به من إيمان دفاع الله عنه، وإن جاءه من الشدائد والكربات الشيء الكثير، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال: وكذلك ننجي المؤمنين.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buah-buah keimanan yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang beriman dari segala kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka dari segala musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang beriman. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dari mereka segala kesulitan. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dari gangguan syaitan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dari hal-hal yang mereka takuti, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah-musibah yang menimpa mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Yunus alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di perut ikan paus dalam kegelapan. Dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabnalah, maka kami terima doanya, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesulitan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jika mereka terjatuh di dalam musibah, sebagaimana kami selamatkan Nabi Yunus. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, da'watu akhi Yunus ma da'a bi ahmakrubun illa farrajallahu anhu kurbatah. Doa saudaraku Nabi Yunus, tidak ada seorang pun yang ditimpa musibah dan kesulitan kemudian berdoa dengan doa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan musibah yang menimpanya, yaitu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan keimanan dan konsekuensi dari keimanan, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan urusannya. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan Allah akan jauhkan dia dari segala kesulitan. Allah akan mudahkan segala urusannya, dan Allah akan berikan bagi setiap kesedihan, Allah akan berikan jalan keluar dan kelapangan dari segala kesulitan yang menimpanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya karunia dari arah yang dia tidak sangka. Dan bukti-bukti atau dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah buah yang sangat agung dari buah keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi mereka, akan senantiasa menjaga mereka dan menguatkan mereka. Dan juga telah kita sebutkan hal ini dalam hadis Al-Wali, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang memerangi waliku, maka berarti dia telah mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga para walinya, akan senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari segala musibah yang menimpa mereka. Karena orang yang beriman, seorang mukmin yang sejati, dia tidak akan kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyerahkan segala urusannya
kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka akan Allah cukupkan ia. Barang siapa yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tolong. Barang siapa yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan lindungi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan untuknya kelapangan dari segala kesulitan, dan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi dari segala problematika yang dihadapinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menyelamatkan dia dari segala musibah. Ini adalah buah dari buah keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang-orang yang beriman. Juga firman-Nya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. فالله سبحانه وتعالى تولى ذلك معونة للمؤمن ونصرة له ودفاعا عنه، ولو أن السماوات والأرض ومن فيهما كادوا لمؤمن لجعل الله له مخرجا ولجعل له فرجا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر كله بيد الله، والمؤمن ثقته كلها بالله وتوكله على الله. وقصة يونس قصة عجيبة في هذا الباب العظيم، ذكرها الله في كتابه لأن فيها عبرة عظيمة وبالغة لكل متأمل. نادى عليه صلوات الله وسلامه في الظلمات نداء توحيد وإيمان وافتقار وذل بين يدي الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الكلمات كلمات عظيمة جدا في التوحيد والتنزيه لله والتقديس له عن كل ما لا يليق به، والافتقار إليه والاعتراف بالذنب والظلم وطلب المغفرة والعفو. جمعت هذه الكلمات خيرا عظيما، فقال هذه الكلمات وأخذ يكررها عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي أن المؤمن في فزعه إلى الله وصدق لجوئه إليه سبحانه توحيدا وتقديسا وتنزيها وافتقارا وذلا بين يدي الله، فإنه ينال بذلك المعونة من الله. قال: وكذلك ننجي المؤمنين إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الكلمات العظيمة وأن يحرص عليها وأن يعنى بها، ولا سيما في الشدائد والكرب، وأن يكون إتيانه بها ليس إتيان حروف وألفاظ وكلمات دون فهم لما دلت عليه، لأن هذه الأذكار العظيمة أثرها وتأثيرها وعوائدها بحسب تحقيق العبد لما دلت عليه من الإيمان والتوحيد والتنزيه، لا أن يأتي بها ألفاظا لا يعي معناها أو كلمات لا يعرف مدلولها، فإنها بذلك تكون ضعيفة التأثير إن لم تكن عديمة التأثير، فيقولها محققا لما دلت عليه. فقوله لا إله إلا أنت هذا توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا قالها عن إخلاص وصدق مع الله جل وعلا وعلم بما دلت عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي بعض الأحاديث ذكر الصدق مع الله، فهي كلمة تنفع قائلها وينال ثمارها وآثارها بحسب تحقيق لهذه الكلمة إخلاصا وصدقا ومحبة وتعظيما لله وإفرادا له وحده بالعبادة. وقوله سبحانك هذه كلمة تنزيه وتقديس لله عز وجل، ومن أسماء ربنا جل وعلا السبوح القدوس، والتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به وبجلاله وكماله وعظمته، تنزيها له عن مماثلة المخلوقات، وتنزيها له تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه أي تنزه وتقدس عن ذلك. فالتسبيح تنزيه لله وتقديس له عن كل ما لا يليق به. وقوله إني كنت من الظالمين هذا فيه الافتقار لله والذل بين يديه وطلب المغفرة والعفو. الشاهد أن هذه كلمات عظيمة جدا، وهي مفزع للمؤمن في الشدائد والكربات، وإذا وفق المسلم للإتيان بها محققا ما دلت عليه من التوحيد والتنزيه والذل والافتقار والطلب المغفرة والصفح والعفو نال النجاة مهما كان الكرب ومهما كانت الشدة. وقوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فيه أن الإيمان والتقوى فيهما تيسير العسير وتفريج الكربات والنجاة من الشدائد مهما كانت. وإذا أيقن المؤمن أن الأمر بيد الله وأن نواصي الخلق بيده وطوع تدبيره وتسخيره وعظم التجاءه إليه وتوكله عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ونسأل الله جل وعلا أن يكشف ما بكل مسلم من غم وكربة وشدة، وأن يحفظ المسلمين أينما كانوا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يردهم أجمعين إليه ردا جميلا إيمانا به وتوكلا عليه وفزعا إليه سبحانه وتعالى. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hamba-hambanya beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membela mereka. Bahkan seandainya seluruh penduduk langit dan bumi bersatu untuk memberikan kemudaratan, tipu daya kepada seorang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada seorang mukmin yang benar keimanannya kelapangan dari segala kesulitan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai' kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Ketahuilah sungguhnya seandainya seluruh umat ini bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat sedikit pun kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, dan wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran telah kering, yaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dicatat. Segala urusan, segala keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin yang benar keimanannya, dia akan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus alaihissalam merupakan kisah yang sangat indah dalam bab ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan agar kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut, yang mana Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kegelapan ikan, kegelapan laut. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang penuh dengan tauhid, penuh dengan keimanan, doa yang mengandung bukti bahwasanya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat-kalimat yang dikandung dalam doa ini adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia, mengandung tauhid, penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengandung makna bahwasanya kita sebagai hamba sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengandung pengakuan bahwasanya kita penuh dengan dosa dan kezaliman, sehingga kita memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang ringkas ini mengandung makna yang sangat agung, makna yang sangat besar,
yaitu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dengan doa tersebut. Fastajabna lahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kami kabulkan doanya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Qala wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman, yaitu orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya dia sangat butuh dan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal tersebut dia akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nunjil mu'minin," dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman jika mereka terjatuh dalam kesulitan sebagaimana kami selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Da'watu akhi Yunus ma da'aha biha makrub illa farrajallahu anhu kurbatah." Doa saudaraku Yunus, tidak ada seorang pun yang ditimpa musibah kemudian berdoa dengan doa ini kecuali Allah akan lapangkan kesulitannya, yaitu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Maka seyogianya bagi seorang muslim untuk senantiasa berusaha menghafal doa ini dan berusaha untuk senantiasa membaca doa ini, terutama ketika ditimpa musibah dan kesulitan. Dan tentunya ketika kita mengucapkan doa ini tidak sekedar mengucapkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang ada dalam doa ini, akan tapi kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan isi dari doa tersebut. Karena doa ini mengandung tauhid, mengandung penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengandung makna bahwasanya seorang hamba sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini Nabi Yunus alaihissalam mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini adalah tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tauhid tidak akan bermanfaat bagi seorang kecuali kalimat tersebut diucapkan dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi seorang kecuali dia mengetahui maknanya dan mengucapkannya dengan ikhlas, serta dia mencintai kalimat yang agung ini. Kemudian dalam doa ini juga ada penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam doa ini terkandung kalimat subhanak, maha suci Engkau. Ini adalah penyucian Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, dari segala aib dan kekurangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Engkau, Rabb kami, dari apa yang mereka sifatkan. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah mengambil seorang anak. Subhana, maha suci Engkau. Ini adalah penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga mengandung makna bahwasanya seorang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini adalah kalimat-kalimat yang sangat agung yang semestinya seorang mukmin ketika ditimpa kesulitan, ketika ditimpa musibah, agar senantiasa berusaha membaca doa ini agar Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari musibahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya, karena keimanan dan ketakwaan adalah sebab dimudahkannya urusan seseorang, sebab dikeluarkannya dia dari segala kesulitan, sebab diselamatkannya dari segala musibah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar meyakini bahwasanya segala keputusan, segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan selamatkan dia dari segala musibah. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kelapangan kepada setiap muslim yang tertimpa musibah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman kepadanya. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش من الفاقد الإيمان الصحيح. هذه أيضا معاشر المستمعين ثمرة أخرى من ثمار الإيمان والعمل الصالح، أن العبد ينال بذلك الحياة الطيبة، أي في هذه الحياة الدنيا، والثواب العظيم والأجر الجزيل يوم القيامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الدنيا، ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. ففي الدنيا الحياة الطيبة، وفي الآخرة الثواب العظيم والأجر الجزيل. والحياة الطيبة مدارها على راحة القلب، مدار الحياة الطيبة على راحة القلب. وهذه فائدة ثمينة جدا نبه عليها رحمه الله في قول: أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته. هذه كلمة عظيمة جدا. أصل الحياة الطيبة مدارها على راحة القلب. إذا ارتاح القلب وحصلت له طمأنينة وزال عنه الضجر والقلق والانزعاج، فهذه حقيقة الحياة الطيبة. وهذه أيضا هي حقيقة السعادة. السعادة مدارها على راحة القلب. والله سبحانه أبى أن ينال أحد من الناس راحة وطمأنينة إلا بالإيمان، فلا تنال هذه الراحة إلا بالإيمان الذي عليه مدار السعادة، لا تنال إلا به. طمأنينة القلب لا تنال إلا بالإيمان، وزوال القلق والضجر والانزعاج الذي يصيب القلب لا يكون إلا بالإيمان. فإذا وجد الإيمان وجدت الراحة والطمأنينة والسعادة، وإذا انتفى جاء ضد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فطمأنينة القلب وراحته وسعادته وهناءته لا تكون إلا بالإيمان بالله عز وجل. فكلما عظم حظ العبد من الإيمان عظم حظه من السعادة، وكلما ضعف ضعف. قال رحمه الله: وذلك أن من خصائص الإيمان أن يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. وحول هذا المعنى كتب رحمه الله تعالى رسالته القيمة النافعة التي أسماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ومن عجيب الأمر أن هذه الرسالة كتب رحمه الله على فراش المرض، يعاني من ألم شديد في الرأس، وكان الأطباء منعوه من القراءة والكتابة والتأليف، وعلى فراش المرض كتب تلك الرسالة. قد حدثني ابنه رحمه الله بذلك، قال إن الوالد كان معه كراسة وعلى فراش المرض يكتب ويقول: إذا دخلنا عنده أخفى الكراسة
تحت الفراش من باب المراعاة لمشاعرهم وأن الطبيب منع ذلك. فإذا خلا بنفسه أخذ يكتب، وهو في تلك المعاناة الوسائل مفيدة للحياة السعيدة. وبعض العلماء يسمي كتابه هذا مستشفى الأمراض النفسية. وفعلا من يوفق لحسن قراءة هذا الكتاب وحسن الاستفادة من المعاني العظيمة التي ذكرها فيه يزول عنه ما في قلبه من هم ومرض وقلق وانزعاج. وما ذكره رحمه الله كله تفصيل لحقيقة الإيمان وفروعه التي ينال بها العبد السعادة الحقيقية واللذة والهناء في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara keistimewaan dari keimanan yaitu bahwasanya iman ini akan membuahkan ketenangan hati, akan membuahkan kebahagiaan, dan akan membuahkan kepuasan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan kepada kita. Juga keimanan ini akan membuat seorang tidak akan bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-hayatut thayyibah, kehidupan bahagia, kehidupan yang baik. Karena sesungguhnya pokok dari kebahagiaan yaitu dengan tenangnya hati. Tidak seperti seorang yang tidak punya keimanan, dia akan terganggu, tidak akan tenang hatinya. Dan ini adalah buah dari buah-buah keimanan dan buah dari amal saleh yang akan didapatkan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan dia kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu balasan di akhirat. Maka balasan yang akan didapatkan orang yang beriman yaitu kehidupan yang bahagia di dunia dan pahala yang besar di akhirat nanti. Dan kita ketahui bahwasanya kehidupan yang baik atau kebahagiaan itu intinya ada dalam ketenangan hati. Jika hati seorang tenang, maka tentu dia akan berbahagia. Inti dari kebahagiaan yaitu ketenangan hati. Jika hati telah tenang, telah bahagia, maka akan hilang segala kesulitan, kesempitan, stres. Dan inilah inti dari kebahagiaan, yaitu dengan tenangnya hati. Dan ketenangan hati tidak akan didapatkan kecuali dengan keimanan. Tidak mungkin seorang bahagia tanpa keimanan. Tidak akan berbahagia orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman, yang hatinya tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sungguhnya dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum husnul ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kebaikan bagi mereka dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Ya, jadi para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan hati, kebahagiaan hidup itu tidak mungkin didapatkan oleh seseorang kecuali jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin besar, semakin tinggi, semakin baik kualitas keimanan seseorang, maka akan semakin bahagia dia. Dan semakin lemah iman seseorang, maka akan semakin berkurang kebahagiaan yang ia dapatkan. Karena di antara keistimewaan dari keimanan itu yaitu iman ini akan membuahkan ketenangan hati dan akan membuat seorang puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya.
tidak akan bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari kebahagiaan hidup. Dan tentang masalah kebahagiaan ini, penulis kitab ini rahimahullah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mempunyai satu kitab yang berjudul Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat agar hidup bahagia. Dan di antara hal yang luar biasa dalam hal ini yaitu Syekh rahimahullah, yaitu penulis kitab ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, menulis kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat hidup bahagia ini, beliau tulis ketika beliau sedang sakit. Bahkan ketika itu beliau sedang sakit parah. Dan para dokter ketika itu melarang dia untuk membaca, melarang dia untuk menulis, apalagi menulis buku. Karena ketika itu beliau berada dalam kondisi yang sangat parah. Dan diceritakan sendiri oleh anak dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kepada Syekh Abdul Razak hafizahumullah, bahwasanya ya, ketika bapak beliau sakit, yaitu yang menceritakan anak Syekh Abdurrahman As-Sa'di kepada Syekh Abdul Razak, beliau menceritakan bahwasanya ketika bapak beliau sakit, ya, beliau tetap menulis, ya, bahkan ada buku tulis yang dia letakkan di sampingnya. Dan apabila kami masuk, maka dia selalu menyembunyikan buku tulis tersebut di bawah kasurnya, ya, karena ketika itu dokter melarang dia untuk menulis, ya, melarang untuk membaca. Akan tetapi ya, yang luar biasa bahwasanya kitab ini, yaitu Kiat Sukses Hidup Bahagia ini, dia tulis ketika beliau berada dalam keadaan sakit parah, sehingga sebagian para ulama menamakan kitab ini Mustashfal Amrad Nafsiyah, ya, rumah sakit jiwa. Karena barang siapa yang membaca kitab ini dan bisa mengambil faedah dari kitab ini, ya, dia akan menemukan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa, yang apabila kita bisa mengambil faedah dari kitab ini, maka betul-betul ya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Jika datang kepada kalian dariku petunjukku, maka barang siapa yang mengikutinya maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara, ya. Jadi barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, maka tentu dia tidak akan sengsara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kehidupan yang baik, senantiasa membimbing kita agar mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki segala urusan kita. Dan kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini dan kami kembalikan kepada Al-Akh. Nah, baik. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam, untuk ada 5 menit ke depan bagi kami untuk mengajukan pertanyaan kepada Syekh di sesi interaktif sore hari ini. Ada pertanyaan dari seorang pendengar kita, seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya percaya bahwa Allah Maha mengampuni segala dosa, tetapi saya selalu sedih ya Syekh, karena selalu timbul perasaan Nabi Khotal Islam, kami mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan bagi Syekh menyampaikan sesi interaktif atau menyampaikan jawaban dari sesi interaktif, maka kami sampaikan kepada Syekh ucapan terima kasih dan narju min fadilatul Syekh al-ikhtitam. Nah, ikhwatal Islam, saudaraku seiman seakidah, maka dengan demikian kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di sore hari ini. Terima kasih untuk Al-Ustaz Iqbal Gunawan yang telah menerjemahkan, juga untuk Anda pendengar dan pemirsa Roja. Terima kasih kebersamaan Anda. Mohon maaf karena waktu yang terbatas tidak bisa kami ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda. Ikhwatal Islam, saatnya bagi kita untuk menyimak beberapa jeda sebelum kumandang adzan yang akan kami hadirkan 2 menit ke depan.
bagi sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.